press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम बहुत ही रोचक और एक नीति बोधक कहानी के बारे में जानकारी पाएंगे। जी हाँ, आज हम देखेंगे अक्ल चली बला टली। क्या है इसका मतलब? अकल बुद्धि, ಬಲ ಸಂಕಟ, ಟಲಿ ದೂರಾಗು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ಪಾಠವನ್ನು ತುಂಬ ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಕಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳೋಣಂತೆ। अक्ल चली बला टली। यह एक नीति बोधक कहानी है। कबूतरों के दाने खाने के लोभ में जाल में फंसना, मिलकर जाल को ही उठाकर उड़ना और चूहे की मदद से जाल को काटना आदि का रोचक वर्णन है। इसमें एकता से लाभ की सीख मिलती है। देखेंगे बच्चों, पाठ का आशय क्या है, देखेंगे। यह एक नीति बोधक कहानी है। अक्ल चली बला टली, यह पाठ एक नीति बोधक कहानी है तथा रोचक कहानी है। कबूतरों के दाने खाने के लोभ में जाल में फंस जाना, मिलकर उस जाल को उठाकर उड़ना तथा चूहे की मदद से उस जाल से बाहर आने के बारे में यहाँ पर रोचक वर्णन दिए हैं। इसमें एकता से लाभ की सीख मिलती है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? एकता में बल है। जी हाँ, एकता में बल है, इस पाठ से सीख मिलती है। ನೋಡೋಣಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಅಕ್ಲ ಚಲಿ ಬಲ ಟಲಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾದಂತಹ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು। ಯಹ ಏಕ ನೀತಿ ಬೋಧಕ್ ಕಹಾನಿ ಹೈ। ಇದು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ನೀತಿ ಬೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ। ಕಬೂತರೋं के दाने खाने के लोभ में, दाने खाने ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ, दाने ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳುಗಳು। कबूतरों के दाने खाने के लोभ में, लोभ आसे, लोभ आसे। चूहे इली, मदद सहाय, यह एक नीति बोधक कहानी है। यहाँ पर कबूतरों के दाने खाने के लोभ में जाल में फंसना तथा बाद में उसी जाल को लेकर उड़ना तथा चूहे की मदद से बाहर आना, इसके बारे में यहाँ पर रोचक वर्णन दिए गए हैं। इसमें एकता में बल है की सीख मिलती है। एकता में बल है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ, ನೀತಿಯನ್ನ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ। ಕಾಳುಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಲೆಯನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಳ್ತಾ, ಆ ಬಲೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಸೇರಿ। ತದನಂತರ ಒಂದು ಇಲಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ಪಾರಾದಂತಹ ರೋಚಕ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೇನು ಕಲಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಏಕತಾ ಮೇ ಬಲ್ ಹೈ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ। ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಸಂಕಟ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು। देखेंगे बच्चों, क्या है पाठ। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। कुछ शब्दार्थों को हम देखेंगे यहाँ पर। जंगल, काडू, जंगल, काडू, पीपल का पेड़, पीपल, पीपल का पेड़, अरಳಿ ಮರ, अरಳಿ मर। यहाँ पर कबूतर एक वचन में,
तथा बहुवचन में भी कबूतर। खोज, हुडुकाಟ, घूम, सुट्टाड़ो, यहाँ पर रात, इसका विलोम शब्द है दिन। देखिए बच्चों, जंगल में पीपल का एक पेड़ था। जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे। कबूतर क्या करते थे? दिन भर क्या करते थे? खाने की खोज में, भोजन की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। रात होते ही सभी कबूतर क्या करते थे? वापस पीपल का पेड़ पर आते थे। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। पेड़ पर वे सब आराम करते थे। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರ ಇತ್ತು? ಅರಳಿ ಮರ ಇತ್ತು। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು। ಕಬೂತರ್ ದಿನ ಭರ್ ಭೋಜನ್ ಕಿ ಖೋಜ್ ಮೇ ಘೂಮ್ತೆ ರಹತೆ ಥೇ। ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಗಲತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು? ತನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು। ರಾತ್ ಹೋನೆ ಪರ್ ವೆ ಸಬ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಪರ್ ಲೌಟ್ ಆತೆ ಥೇ। ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವು? ಆ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। ಅದೇ ಅರಳಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು। ಯಾವುವು? ಪಾರಿವಾಳಗಳು। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की खोज में गए। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की खोज में गए। सभी कबूतर क्या किए? भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उस वक्त थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला। थोड़ी दूर उड़ने के बाद एक छोटा कबूतर बोला। क्या बोला? देखो देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं। देखो वहाँ कितने दाने बिखरे पड़े हैं। धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। बिखरे पड़े ಅಂದರೆ ಹರಡಿರೋದು, ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ। ಧರತಿ ಪರ್ ಕಿತನೆ ದಾನೆ ಬಿಕ್ರೆ ಪಡೆ ಹೇ ವಹಾ ದೇಖೋ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಏಕ್ ದಿನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇ, ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯಿತು? ಕಬೂತರ್ ಭೋಜನ್ ಕಿ ಖೋಜ್ ಮೇ ಗಯೇ। ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು, ಭೋಜನ ಅಂದರೆ ಊಟ, ಇಲ್ಲಿ ತನಗೇನು ಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವು। ಥೋಡಿ ದೂರ ಉಡ್ನೆ ಪರ್ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಕಬೂತರ್ ಬೋಲಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ವವು ಪಾರಿವಾಳಗಳು। ಆಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ? ದೇಖೋ ಉದರ್ ದೇಖೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಿತನೆ ದಾನೆ ಬಿಕ್ರೆ ಹುಯೇ ಹೇ, ಬಿಕ್ರೆ ಪಡೆ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹರಡಿದವೆ ಅಲ್ಲಿ। ಧರತಿ ಪರ್ ಕಿತನೆ ದಾನೆ ಬಿಕ್ರೆ ಪಡೆ ಹೇ, ಈ ರೀತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳ ಉಳಿದ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತು। कबूतर उधर देखने लगे, उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े। कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कबूतर उधर देखने लगे। छोटा कबूतर क्या बोला? उधर देखो कितने दाने बिखरे पड़े हैं। इसको देखकर सभी कबूतर उधर देखने लगे। उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े। देखे तो धरती पर बहुत सारे दाने बिखरे पड़े थे। कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। एक एक कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। ಕಬೂತರ್ ಉದರ್ ದೇಖ್ನೆ ಲಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಳುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ। ಉನ್ಹೆ ಧರತಿ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಸೆ ದಾನೆ ದಿಕಾಯಿ ಪಡೆ, ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಉಳಿದ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಕಂಡುಬಂತು।
ಕಬೂತರ್ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ನೀಚೆ ಉತರ್ನೆ ಲಗೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು. ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು. ತಬಿ ಏಕ ಬೂಢಾ ಕಬೂತರ್ ಬೋಲಾ, ಉಸ್ ವಕ್ತ್ ಏಕ ಬೂಢಾ ಕಬೂತರ್, ಬೂಢಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತ, ಹಿರಿಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए। एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो ठहरो, मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए। इस तरह बूढ़ा कबूतर बोला. ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಕಾಳಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟಹರೋ ಟಹರೋ ಅಭಿ ಮತ್ತು ಉತ್ರೋ, ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಇತನೇ ದಾನೆ ಕಹಾಸೆ ಆಯೆ, ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. एक दूसरा कबूतर बोला, उसी वक्त एक दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आए हो, आओ हम सब मिलकर दाने खाए. एक दूसरा कबूतर क्या बोला, कहीं से भी आए हो, छोड़िए, आओ हम सब मिलकर दाने खाएंगे. इस तरह दूसरा कबूतर बोला. ಅಂದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳ್ತು, ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತಿಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳ್ತು. कबूतर धरती पर उतरने लगे, सभी कबूतर धरती पर उतरने लगे, पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया. सभी कबूतर धरती पर उतरने लगे, लेकिन बूढ़ा कबूतर नहीं गया. कबूतर दाने चुगने लगे, दाने चुगने काಳು ತಿನ್ನು, दाने ಕಾಳುಗಳು, दाने ಕಾಳುಗಳು, ಚುಗುನೆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು. दूर विलोम शब्द है पास. धरती विलोम शब्द है आसमान. फस्सु सिक्की बीड़ू. सभी कबूतर धरती पर उतरने लगे, पर बूढ़ा कबूतर साथ में नहीं गया. कबूतर दाने चुगने लगे, सभी कबूतर दाने चुगने लगे. वो दूर से ही देखता रहा, लेकिन बूढ़ा कबूतर दूर से ही देखता रहा. कबूतरों ने पेट भर दाने खाए, सभी कबूतर पेट भर दाने खा चुके हैं. अब वे उड़ना चाहते थे, अब वे उड़ने के लिए चाहते थे, पर उड़ ना सके. पेट पर दाने खा चुके हैं अब, लेकिन उड़ने के लिए कोशिश करे तो उड़ ना सके. वे जाल में फंस गए थे, वे जाल में फंस गए थे. कबूतर धरती पर उतरने लगे. ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ ಬಿಡು, ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ತಿಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया. ಆದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಉಳಿದಂಥ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕಬೂತರ್ ದಾನೆ ಚುಗ್ನೆ ಲಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ವು.
बच्चों यहाँ पर कबूतर एक वचन में भी कबूतर का इस्तेमाल करते हैं हम, बहुवचन में भी कबूतर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಬೂತರ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿತೀವಿ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಬೂತರ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿತೀವಿ. वो दूर से ही देखता रहा ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡಿತು, ದೂರದಿಂದನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. कबूतरों ने पेट भर दाने खाए. ಆ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ್ವು. ಅಬ್ಬುವೆ ಉಣ್ಣ ಚಾಹತೇತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕಿತ್ತು. ಪರ್ ಉಡ್ನ ಸಕೆ, ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆ ಜಾಲ್ ಮೇ ಫಸ್ ಗಯೇತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿದ್ವವು. ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಲೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು, ಕಾಳುಗಳ ಕಡೆಗಷ್ಟೇ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ವು. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ವು. तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा. उसी वक्त एक कबूतर चिल्लाने लगा. चिल्लाना ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಚುವುದು, ಅರಚುವುದು. ಅರಚು ಅಥವಾ ಕಿರುಚು. उधर देखो कोई आ रहा है. एक कबूतर चिल्लाकर बोला. क्या बोला? उधर देखो कोई आ रहा है. अरे वह तो बहेलिया है. बहेलिया ಬೇಟೆಗಾರ. ಬಹೇಲಿಯಾ ಬೇಟೆಗಾರ. तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा. उस वक्त एक कबूतर चिल्लाने लगा. उधर देखो कोई आ रहा है. उधर देखो कोई आ रहा है. अरे वह तो बहेलिया है. वह तो पशु पक्षियों को पकड़ने वाला है. वह हमें पकड़ने आ रहा है. वह हमें पकड़ने के लिए इधर आ रहा है. इस तरह एक कबूतर चिल्लाने लगा. तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा ಅಂದರೆ ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೋಸ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿರುಚುತ್ತೆ, ಅರಚುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಉದರ್ ದೇಖೋ ಕೋಯಿ ಆ ರಹಾ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ವಾತೋ ಬಹೇಲಿಯಾ ಹೇ, ಆತ ಬೇಟೆಗಾರ. ವಾ ಹಮೆ ಪಕಡ್ನೆ ಆ ರಹಾ ಹೇ, ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಿವಾಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅರಚ್ತಾ ಇತ್ತು. बूढ़ा कबूतर बोला घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो. बूढ़ा कबूतर बोला. क्या बोला? घबराओ मत, डरिए मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो. इस तरह बूढ़ा कबूतर बोला. ಯಾವಾಗ ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಭಯಭೀತಗೊಂಡ್ವೋ ಆವಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ? ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಘಬರಾವೋ ಮತ್, ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಜೋರ್ ಲಗಾವೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆ ಬಲೆಯನ್ನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅವ್ರ ಏಕ ಸಾಥ್ ಜಾಲ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಉಡ್ಚಲೋ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬಲೆಯ ಸಮೇತ, ಬಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತು, ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ पारिवाला हेल्तु. आगे देखेंगे बच्चों. सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया. सभी कबूतर मिलकर जोर लगाया. जाल कुछ ऊंचा उठा. उस वक्त जाल कुछ ऊंचा उठा. कबूतरों ने और जोर लगाया. जाल और ऊंचा उठ गया. ಸಭಿ ಕಬೂತರನೇ ಮಿಲ್ಕರ್ ಜೋರ್ ಲಗಾಯ. ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಪಾರಿವಾಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಾರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಲ್ ಕುಚ್ಚು ಉಂಚ ಊಟ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕಬೂತರನೇ ಅವ್ರ ಜೋರ್ ಲಗಾಯ, ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ವು. ಜಾಲ್ ಅವ್ರ ಉಂಚ ಉಟ್ ಗಯ, ಆವಾಗ ಆ ಬಲೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಬ್ ಕಬೂತರ್ ಜಾಲ್ ಲೇಕರ್ ಉಡ್ನೆ ಲಗೆ.
अब कबूतर क्या किए, जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था, बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था, सब कबूतर उसके पीछे उड़ने लगे थे। पीछे आगे विलोम शब्द, पीछे आगे। अब ಕಬೂತರ್ ಜಾಲ್ ಲೇಕರ್ ಉಡ್ನೆ ಲಗೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಉಳಿದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಬಲೆಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಬೂಢ ಕಬೂತರ್ ಆಗೆ ಆಗೆ ಉಡ್ ರಹಾ ತಾ. ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಲೆಯ ಸಮೇತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸಬ್ ಕಬೂತರ್ ಉಸ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಉಡ್ನೆ ಲಗೆ. बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया. बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर तक उड़ गया. उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया. इशारा सन्ने माडू. इशारा सूचिसु अथवा सन्ने माडू. इशारा सन्ने माडू. मित्र विलोम शब्द है शत्रु. मदद सहाय. चूहा अन्य वचन है चूहे. इली इलिगलु. देखिए बच्चों, बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर तक उड़ गया. उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया. बूढ़ा कबूतर एक पेड़ की तरफ इशारा किया. वह बोला, बूढ़ा कबूतर बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ. सभी कबूतर इस पेड़ के पीछे इस पेड़ के नीचे उतर जाओ. इस तरह बूढ़ा कबूतर बोला. यहाँ तक चूहा रहता है. यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है. यहाँ पर एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है. वह हमारी मदद करेगा, वह हमारी मदद करेगा. इस तरह बूढ़ा कबूतर सभी कबूतर को बोला. बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया. ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಉಳಿದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಉಸ್ನೆ ಏಕ್ ಪೇಡ್ ಕಿ ತರಫ್ ಇಶಾರ ಕಿಯಾ. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಸನ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. वो बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ. ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಇಳಿರಿ. यहाँ एक चूहा रहता है. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಇದೆ. वो मेरा मित्र है. ಆ ಇಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ. वो हमारी मदद करेगा. इली ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ. बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया. बूढ़ा कबूतर क्या किया, चूहे को बुला लाया. चूहे ने जाल काट दिया. चूहे ने क्या किया, चूहे ने जाल काट दिया. कबूतर जाल से निकल आए. सभी कबूतर जाल से निकलकर बाहर आए. उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया. बूढ़ा कबूतर चूहे को धन्यवाद दिया. बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया. ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಆದಂತಹ ಇಲಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಚೂಹೆನ ಜಾಲ್ ಕಾಟ್ ದಿಯಾ. ಆ ಇಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕುತ್ತೆ. ಕಬೂತರ್ ಜಾಲ್ ಸೆ ನಿಕಲಾಯೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಗಾಯಿತು, ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ಉನ್ಹೋನೆ ಚೂಹೆ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ದಿಯಾ. ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. इस तरह बूढ़ा कबूतर और चूहे की मदद से सभी कबूतर जाल से बाहर आ गए. इससे हमें क्या सीख मिलती है, एकता में बल है. जी हाँ, एकता में बल है. ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಸಹ ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ವು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಉಳಿದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮಾಡಿದ್ವು ಕೆಲಸನ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲಿ ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಧನ್ಯವಾದ.